Okay. Our good afternoon, class. Our second story is The Open Window by H.H. Munro, or his Spain name was Saki. Hector Hugh Munro, 18 December 1870 to 14 November 1960, better known by the pen name Saki and also frequently as H.H. Munro, was a British writer whose witty, mischievous, and sometimes macabre stories satirize Edwardian society and culture. He is considered a master of short story and often compared to O. Henry. काल आपण त्यांची स्टोरी ऑलरेडी पाहिली होती, आपण पुन्हा घेणार आहोत उद्याला ती. And Dorothy Parker, which is influenced by Oscar Wilde. His story we have also going to read. So, here is the story by Saki. It's a little story because we already see these are the short stories, and in that way, here I am going to tell you about the character of the story. So, first is Frampton Nuttall. He is actually the hero of the story. Who is he? A nervous man. Frampton Nuttall arrives in a new town seeking relaxation in order to alleviate an unspecific nervous disorder. The हा जो आहे मिस्टर नटल, त्याला डिप्रेशनचा त्रास होतोय आणि डिप्रेशनचा त्रास झाल्यामुळे तो त्या दुसऱ्या छोट्या गावात आलेला आहे शहरामधून. सेकंड कॅरेक्टर इज वेरा. A 15 years old girl who's greets Frampton and informs him of her aunt's great tragedy. So, third is Mrs. Stapleton, who Vera's aunt and Frampton's host. Then Mr. Stapleton, of course, husband of Mrs. Stapleton and uncle to Vera. And he is also the member of hunting party. Then there is Ronnie, Mrs. Stapleton's younger brother and member of the hunting party. He often teases her by singing a short song. Then there is a sister of Frampton Nuttall's. She writes the several letters to keep her brother Frampton from being lonely on his retreat to countryside. She writes one such a letter in order to introduce him to Mrs. Stapleton, with this whom Frampton finds himself in Stapleton's home. So, they are the characters. So, let's see the open window. As we already know, the story revolves around an open window and a smart storyteller girl named Vera, niece of Mrs. Stapleton. The story is an amusing story about how a girl spins the fictitious story about the things and the people in a short time. तर आपण ऑलरेडी याच्यात बघणार आहोत की ही एका मुलीची स्टोरी, एक मुलगी असते जी स्टोरी टेलर आहे. पहिले आपण मिस्टर फ्रॅम्प्टन नटलला भेटणार आहोत. Mr. Nuttall has a nervous ailment. He retires to countryside for cure and call on a family friend and introduce notes by her sister. On calling, the lady of the house by Busy and her young niece who comes to entertain him refers to be a family mishap and a focus on the open window. So, here we find out Mr. Nuttall, who is so nervous कारण तो डिप्रेशनमध्ये आहे. अँड देर इज अ 15 वर्षाची एक मुलगी आहे जिला स्टोरी बनवायला खूप आवडतात आणि ती नेहमी स्टोरी सांगते. आणि त्यांच्या दोघांच्या मागे आपल्याला पिक्चरमध्ये काय दिसतंय तर एक मोठी ओपन विंडो दिसतीये. Vera, the quick-witted niece, in her conversation finds out that Mr. Nuttall is new to the country and doesn't know her aunt. She narrates him a mishap that happened about 3 years ago, just after Mr. Nuttall's sister left the countryside.
She tells him that about 3 years and a day ago, Mrs. Stapleton's husband, along with her younger brother and friend, left for a game in the month of October. They were accompanied by dog, a spaniel. So, sad demise of Mr. Stapleton and his team. ओके, मी तुम्हाला पहिली मराठी स्टोरी सांगते की स्टोरी कशी जाते. ही स्टोरी आहे एडवर्नियन टाईममधली, म्हणजे लेट अर्ली 20th सेंचुरी किंवा लेट 19th सेंचुरीमधली. तर त्याच्यामधले पूर्ण आपल्याला जेव्हा आपण मूवीज पाहतो त्या वेळेच्या, तेव्हा आपल्याला लक्षात येतं की तेव्हा गावाकडं खूप मोठ्या मोठ्या मेन्शन असतात. तशाच एका मेन्शनमध्ये मिस्टर नटल फिरायला जातो आणि व्हॉट ही फाइंड आउट की तो दरवाजा तिथे क्लिक करतो, तर नौकर दरवाजा उघडतात आणि तिथं तोला बोलायला खूप त्रास असतो. तो फक्त तो पत्र दाखवतो आणि ते पत्र असतं त्याच्या बहिणीने दिलं होतं. 3 वर्षापूर्वी त्याची बहीण त्याच गावात आली होती आणि शी इज सो लाईक ती बोलायला वगैरे खूप चांगली होती आणि तिची आणि मिसेस सॅपल्टनची मैत्री झाली. ते म्हणून तिने त्याच्या भावाला पाठवलं, कारण तिचा भाऊ डिप्रेशनमध्ये गेला आहे आणि त्याला बोलायला नर्वसनेस येतो आहे. तो बोलू शकत नाही किंवा एक्सप्रेस होऊ शकत नाही. तो फक्त काय करतो, तो जस्ट हो नाही करतो, तिथून पळायचा प्रयत्न करत असतो. सो व्हॉट हॅपन देन, मिसेस सॅपल्टन हा त्यांच्या घरी जातो. तेव्हा मिसेस सॅपल्टन काहीतरी कामात असतात, म्हणून त्याच्याशी बोलायला ती तिच्या पुतणीला पाठवते आणि ती पुतणी जेव्हा त्याच्याशी बोलायला येते, ती 15 वर्षाची एक इनोसंट गर्ल असं त्याला वाटतं. तेव्हा ती बोलायला सुरुवात करते. बोलता बोलता तिला समजतं की हा नवीन आहे गावात, त्याने मिसेस सॅपल्टनला पाहिलं नाही कधी आणि तोला बोलायची भीती पण वाटते. मग तेव्हा आणि त्या मुलीचा एक छंद असतो, ती मुलगी गोष्टी बनवत असते. पटापटा माणूस पाहिला की त्याच्याभोवती गोष्टी. आपण कसे बोलतो की मॅमने विचारलं आज कॉलेजला लेट कसा आला, तर मॅम मी तिकडं गेलो होतो, मग तिथं ट्रॅफिक लागला, पण तुझा ट्रॅफिक नव्हता, मग पुढे गेलो तर समजलं मला ॲक्सिडेंट होता. अशा आपण गोष्टी नेहमी बनवत असतो, राईट. तर त्याचप्रमाणे इथं ही मुलगी त्या गोष्टी बनवते. तर त्याला सांगते तुला माहिती आहे का, तो म्हणे काय की 3 वर्षापूर्वी आमच्या घरात याच दिवशी एक ट्रॅजेडी झाली होती. म्हणे काय, तर म्हणे मिसेस सॅपल्टन आहे ना, तिचा हजबंड, तिचा लहाना भाऊ आणि त्यांचा एक फ्रेंड हे शिकारीला गेले होते आणि तिथे एक मोठी ट्रॅजेडी झाली आणि त्यांचा एक कुत्रा पण होता. आणि त्याच्यानंतर ही विंडो आहे ना, त्याच्यातनंच ते जातात येतात, कारण ती विंडो आहे ती जंगलाच्या साईडने उघडत होती मोठी, त्यामुळे ते तसेच येऊन तिथून जात येत करायचे. त्यामुळे त्याला असं वाटतं की मग म्हणे मिसेस सॅपल्टनला इतका धक्का बसला आणि त्या धक्क्यामध्ये तिला असं वाटतं की तिचा नवरा तिचा भाऊ हे दोघं जिवंतच आहेत आणि ते आत्ता कधी पण त्या खिडकीतनं येतील बघा. तेवढंच मिसेस सॅटल्टन येतात. मग मिसेस सॅटल्टन त्याच्याशी बोलतात, मग तो बहिणीचा रेफरन्स देतो, तिचं पत्र देतो आणि त्याच्यानंतर मग ती म्हणते या बसा वगैरे वगैरे, माझा नवरा आणि भाऊ आत्ताच दोघं येतील, त्यामुळे तुम्हाला त्यांच्याशी बोलता येईल, तुमची ओळख होईल, थोडा वेळ थांबा. मग हा थोडंसं विचलित होतं, कारण वेरानी ऑलरेडी त्याला सांगितलेलं असतं की तिचा भाऊ आणि तिचा नवरा दोघंजणं मेले आहेत, कारण हंटिंगमध्ये थोडंसं शिकारी करताना ॲक्सिडेंट झाला. त्याचप्रमाणे ती मग सांगायला लागते की माझ्या नवऱ्याबद्दल, तिच्या भावाबद्दल, त्यांच्या कुत्र्याबद्दल ती खूप बोलत असते आणि हा जसं घाबरतो. तेवढ्यात ती म्हणते, याची पाठ असते खिडकीकडं, पण ती म्हणते की बघा ना ते आलेच, आत्ताच येतील या विंडोमधून. त्यानंतर तो पाहतो आणि ती थोडेसे असं म्हणते की हा मागे वळून पाहतो, तर त्याला खरंच ते तिघंजणं दिसतात. ते मिस्टर सॅपल्टन, मिसेस सॅपल्टनचा भाऊ आणि त्यांचा फ्रेंड आणि त्यांचं कुत्र. हा इतका घाबरतो कारण याला असं वाटतं की भूत आलेत आणि तो इतका घाबरतो कारण वेराने त्याच्या मनामध्ये खूप काही गोष्टी भरून टाकलेल्या असतात.
मग त्याच्यानंतर तो इतका घाबरतो, हात जसे जसे ते लोक जवळ यायला लागतात तसं तसं मिसेस सॅपल्टन हात वगैरे करतात, ते खुशीत असतात कारण त्यांनी खूप शिकार वगैरे करून आले. पण हा इतका घाबरतो आणि ते इतका घाबरतो की तिथून पळून जातो जोरजोरात. त्यांना काही थँक्यू वगैरे असं काहीच ग्रीटिंग करत नाही, फक्त त्याची टोपी उचलतो आणि धुवून पळून जातो. मग इकडे मिसेस सॅपल्टन खूप कन्फ्यूज होते की काय झालं. त्यानंतर ही सांगतो, तेव्हा ही मुलगी मग मिस्टर सॅपल्टन आणि ते पण येतात आणि मिस्टर सॅपल्टन म्हणतात काय झालं. ती म्हणे मग आपल्याकडे पाहुणा आला होता आणि असं झालं. तेव्हा हा म्हणतो की ओके. तर त्याच्यानंतर भूत पाहिल्यासारखा पळून का गेला. तेव्हा लगेच वेरा परत सुरू करते, तुम्हाला माहिती आहे का. आणि त्यानंतर तिची स्टोरी सुरू होते, एक नवीन स्टोरी ज्याच्यामध्ये मिस्टर नटल्स हा कसा घाबरट आहे आणि तो कसा पळून गेला याची ती स्वतः स्टोरी सांगते. कारण ती म्हणते त्यांनी मला सांगितलं, अशी ती मुलगी असते. सो सॅड डेमिस ऑफ मिस्टर सॅपल्टन and his team. The niece told Mr. Nuttall that though they were a regular gamer and knew the countryside well, but on the fateful day they were tricked by quicksand. Their body was never found, and Mrs. Sattleton had not been able to overcome the shock, and that she always left the window open, hoping that her husband would return someday. इथं ती मुलगी तेच सांगते की मिस्टर सॅटल्टन तर वारले. ओके, हां हॅलो. तर ती सांगते की ही नेहमीच विंडो ओपन असते कारण मिसेस सॅपल्टनला वाटतं की ते कधी पण त्या विंडोमधून येतील. आता मिसेस सॅपल्टन तिथे येतात. Presently, Mrs. Sappleton arrived and met Mr. Nuttall. She eventually confirmed that Nee's story of her husband's return for gaming. Mr. Nuttall tries to change the topic of the talk so that poor lady would not be traumatized anymore. ती सांगत असते तिच्या नवऱ्याबद्दल आणि व्हॉट द मिस्टर नटल्स डू की ते ना वेगळ्या बोलायचा प्रयत्न करत असतो दुसरी स्टोरी, कारण त्याला असं वाटतं की आपण जर मिस्टर सॅपल्टनबद्दल बोललो तर तिला वाईट वाटेल. ही स्पोक्स अबाउट हिज इलनेस अँड द रिझन ऑफ विजिट, तो डिप्रेशनमध्ये. However, Mrs. Sappleton continued to talk and spoke about how her husband would come with the muddy feet and the soiled carpet. तर ती त्याच्यानंतर ती पण तिला काही त्याचा इंटरेस्ट नसतो, तिला तिच्या नवऱ्याचंच कौतुक सांगत असतं, तू कसा गेम खेळून येईल, तू भेटायलाच पाहिजे, ते शिकारीला कसे जातात. मग त्यानंतर आणि हा तो त्याच्या आजाराबद्दल सांगत, कारण त्याला वाटत असं आपण टॉपिक चेंज करावा. Arrival of Mr. Sappleton and his team. As Mrs. Sappleton spoken about how her brother would tease her, she appeared to be cheerful on seeing on the arrival of her husband and his gaming team. The niece looked scared too, and both of them started looking in the direction of the window. त्यात म्हणे ते दोघं जण एकदम पाहायला लागतात काय झालं. नीस आणि मिस्टर नटल विंडोमधून. Mr. Nuttall couldn't help turning in that direction and saw the three human figure and a dog coming towards them. What he found की ते तिघं जण इथं बघा, मिस्टर सॅपल्टन, मिसेस सॅपल्टनचा भाऊ आणि त्यांचा फ्रेंड आणि कुत्रा, हे तिघं जण शिकारीवरून परत येतात ते आणि त्या विंडोमधून, बिकॉज विंडो जंगलाकडे उघडते. अँड हिअर द गर्ल. Mrs. Sappleton greeted her husband and remarked that he was in a mud up to his eyes. Her brother teased her as usual. She commented how he was in the time for the evening tea. Seeing this unusual meeting, Mr. Nuttall quickly took his hat and his stick and dashed out the door. Of course तो घाबरणार, कारण त्याला असं वाटतं की ते भूत आहेत आणि त्याला पण सुद्धा भूतं दिसतात ते, कारण वेराने त्याला ते मेले असं स्टोरी सांगितलेली आणि ही बाई कशी त्यांना क्रिएट करू शकते. ही मूव्स क्विकली इन अ फिअर अँड ऑलमोस्ट मीट विथ अन ॲक्सिडेंट विथ अ सायकलिस्ट हू अवर्टेड बाय द ॲक्सिडेंट अँड क्रॅशिंग इन द हीज. इतका तो जोरात पळतो की तो एका सायकलवाल्याला पण ढकलतो आणि सायकलवालाच पडतो. मिस्टर सॅपल्टन आस्क about the visitor and quick retreat.
मिस्टर ॲपल्टन ऑफकोर्स कन्फ्यूज होतो, कुणी घरात पाहुणा आला आणि त्याला न भेटता निघून गेला, इतका घाबरून. Surprised by his manner of exit, Mrs. Stapleton remarked about his bad manners of living without any excuse or sorry, how he was only interested in discussing about his nervousness. त्यानंतर काय होतं, मिसेस सॅपल्टनला आवडत नाही. आय ऑलरेडी टोल विक्टोरियन एज आहे, विक्टोरियनची आपण मूवी पाहतो त्याच्यामध्ये ते लोक सूट बूट घातलेले असतात, टोपी वगैरे, स्टिक. तर त्याच्यानंतर तिला ते मॅनर्स आवडत नाही. हा तसंच निघून झाला, ते एक असा पळाला की जसं काही भूत पाहिलं. सो हिअर आर द पिक्चर मिस्टर अँड मिसेस नॅटल, द डॉग अँड द गर्ल, अँड हाऊ मिस्टर नटल रन अवे. सो या प्रश्नानंतर अवरवेरा द गर्ल, शी इज टॉकिंग अबाउट अनदर स्टोरी. This time the niece spin around the story about how Mr. Nuttall was scared of dogs and probably the sight of spaniel made him run away. तेव्हा तिने एक स्टोरी करली की त्याने मला सांगितलं तू कुत्र्यांना खूप भीतो, त्याला एकदा कुत्रा वगैरे चावला होता. ती स्टोरी वाचायला फार मस्त वाटते. आणि त्याच्यानंतर तिने त्या कुत्र्याला पाहिलं म्हणे, आपल्या लाडक्या कुत्र्याला, आणि तो पळून गेला. She told the group how he told about an incident where he was chased by a pack of dogs and he had taken refuge in a newly dug grave in the graveyard of Ganges. त्याच्यानंतर with the peak of the dogs waiting for him with a potty mouths. याच्यानंतर त्याने स्टोरी काय सांगितली तिने, की एकदा तो ना भारतात गेला होता, गंगेच्या किनारी फिरत होता आणि गंगेमध्ये त्यांनी त्याच्या मागे कुत्रे लागले आणि तो इतका धावत सुटला की त्याला तो एका ग्रेवमध्ये जिथं खणून ठेवली होती तिथं जाऊन त्यांनी आश्रय घेतला आणि कुत्रे त्याची वाट पाहत होते. सो द अनदर स्टोरी ऑफ द गर्ल्स गेटिंग स्टार्ट. सो दिस इज अवर स्टोरी. थँक यू.